Hello students, welcome to Pattadakal English Academy and Panshankari English Academy. This video gives you complete information about the lesson, the 3 questions of ninth class. First introduction, next short story, a short summary of the lesson in English, short summary of the lesson in Kannada, detailed summary of the lesson in English, detailed summary of a lesson in Kannada, lastly conclusion and different themes of a lesson. Okay, let us read. The 3 questions, ninth lesson, introduction. 3 questions is a thoughtful story written by Leo Tolstoy. The lesson tells us about a king who wanted answers to 3 important questions so that he could become successful and never fail. He meets many wise men and finally visits a hermit who teaches him valuable lessons about time, people, and the purpose of life. The story highlights the importance of living in the present and helping others. Short summary in English. The story is about a king who wants answers to 3 important questions. The right time to act, the most important person, and the most important duty. Many wise men give different answers, but the king is not satisfied. So he visits a wise hermit. The hermit does not answer directly, but makes the king work by digging the ground. Later, a wounded man comes, and the king helps him. The man turns out to be the king's enemy, but he becomes his friend because the king saved his life. Finally, the hermit explains the answers. The most important time is the present, now. The most important person is the one you are with. The most important thing is to do good to others. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು. ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಋಷಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ರಾಜನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿಸಿ ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಂತ ರಾಜನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಋಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ಈಗ, ಈ ಕ್ಷಣ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದಾರ ಅವರು. ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು. Detailed summary of a lesson in English. The story revolves around a thoughtful king who is troubled by 3 important questions. He believes that if he knows the right answers, he will never fail in life. His questions are: first one, what is the right time to begin any work? Second, who are the most important people to listen to? Third question, what is the most important thing to do? To find answers, the king announces a reward and invites wise men from across his country, his kingdom. Many people come, but
Each gives different answers. Some suggest making a timetable, others say the king should act according to the situation. Some advise consulting wise men, while others suggest magicians who can predict the future. Similarly, differ. Similarly, opinions differ about the most important person, counselors or priests or doctors or soldiers, and the most important duty, war, worship, or other actions. The king is confused and not satisfied. Finally, he decides to meet a hermit known for his wisdom. The hermit lives in a forest and meets only common people. So the king disguises himself as an ordinary man and goes alone to the king. When he reaches the hermit, he finds him digging the ground. The king asks his questions, but the hermit does not reply. Instead, the king helps the old hermit by digging soil, ground. After some time, a wounded man comes running toward them and collapses. The king and the hermit take care of him. The king cleans and bandages his wound, stopping the bleeding. The king becomes very tired and falls asleep. The next morning, the wounded man reveals his identity. He is actually the king's enemy who wanted to kill him because the king had executed his brother and had taken his property. He had planned to attack the king on his way back, but the king's bodyguard injured him. The king's kindness saves his life, and the enemy feels ashamed. He asks for forgiveness and promises to serve the king faithfully. The king forgives him and returns his property. The king then again asks the hermit for answers. The hermit explains that the answers were already learned through the king's actions. First answer to the first question. The most important time is the present time. Now, because it is the only time we can act. Second question, answer to the second question. The most important person is the one who we are with at that moment, because we never know what will happen next. Third answer to the third question. The most important thing is to do good to others, as it is the purpose of life, or this is the wish of God. Thus, the king finally understands the true meaning of life and wisdom. ವಿವರವಾದ ಸಾರಾಂಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದನೆಯದು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಎರಡನೆಯದು, ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು. ಥರ್ಡ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ? ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲವರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಭೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತಿತರರು ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಋಷಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಋಷಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಋಷಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ರಾಜನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಮಾಡ್ತಾನ,
ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಸ್ಪೇಡ್, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತರಹ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗಾಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನ ಶತ್ರು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ರಾಜನ ದಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನ್ರಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಬಿಟ್ರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಿಡೋ ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ರಾಜನು ಕೂಡ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಋಷಿ ರಾಜನಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ, ಋಷಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನೋಡು. ಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ. ನಾನಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೆಲ ಅಗಿಯುವಾಗ ಬಂದು ನನಗಾಗ ದನಿವಾಗಿತ್ತು, ನೀ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಏನನ್ನೂ ನೋಡಬೇಡ. ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜನ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಗಿತ್ತು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. The lesson teaches us that the most important time is the present time. The most important person is the one who is with us now. And the most important work is to do good for others. Through the king's experiences, the story gives a moral message about kindness, wisdom, and humanity. It reminds us to value every moment and treat people with love and care. Different themes of the lesson. The importance of the present moment, the lesson tells. The story teaches that the most important time is now. Instead of worrying too much about the past or future, people should focus on the present. ಹಿಂದಂಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಭಾಳ ಚಲೋ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಐತೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The lesson shows that the most important person is the one you are with at any moment. Helping and caring for others is the central to a meaningful life. If we want to make our life meaningful, we must make our hands helping ones. Kindness and compassion, as the king did. Throughout the king's actions toward the hermit and toward the wounded man, the story emphasizes forgiveness, mercy, and helping others without expecting rewards. Wisdom through experience, definitely. The king searches for answers. ಕಿಂಗ್ ಏನ ಹರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಕಲಿತ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗ. The king searches for a way of answers from the scholars, but he learns the truth through real life. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಿಜವಾದಂಥದ್ದು ಜೀವನದ ಅನುಭವನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಏನಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬುದ್ಧ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲೋ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ. ಆ ತರಹ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನೊಳಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಲಿಸುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಥೀಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಯರ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ದ wounded ಮ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಹೌ ಕಿಂಗ್ನು ಫರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, his highlights how compassion can turn enemies into friends.
ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ರೀ. ಕರುಣೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಸಹಿತ ವೈರಿ ಆಗ್ತಾನ, ಕಹಿ ಸಹಿತ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರುಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ಬೆರೆಸಿದರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. ಹೌದು, ರಾಜನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ, ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೋದ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಹೌದು, ಹರ್ಮಿಟ್ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಅ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಟ್ರುತ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಓವರ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ರಾಜ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ್ಳು ಯಾವ ಕುಂತಾನ, ನನ್ನ ಫೆಲೋ 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 ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಏನನ್ನೂ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಜಾತಿ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದಾನಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್. Thank you for watching, friends.